ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर वड पागी पाया ऐसा गुर वड पागी पाया तेग बहादुर सिमरे करनो निद आवे तारे तेग बहादुर सिमरे करनो निद आवे ताए करनो निद आवे ताए सब थाई होए साए तेग बहादुर सिमरे करनो निद आवे ताए तेग बहादुर सिमरे करनो निद आवे ताए प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से होई सहाय तेग बहादुर सिमरे करनो निद आवे तारे करनो निद आवे तारे अर्जन हर गोबिंद लो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे करनो निद आवे तारे सब ठाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरे करनो निद आवे तारे करनो निद आवे तारे करनो निद आवे ताए वाहिगुरु वडा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरसाहा पातशाह नेचल चौर शत बड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतबा रंग परंग निगन जापन करतबा जी आंदर जीव सब जान ला सब तेरा वास तेरा कर भला तेरे कारण हद बधाई तुद कर मान मता दे जा अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे दत्त कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है सिर वाहिगुरु पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग निक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर भला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुराइया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक ते मुखे उजले खेती छुट्टी ना नानक ते मुखे उजले खेती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पाद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दुख, गुर अमरदास हृदय नित त्यावो हृदय। श्री गुरु रामदास गुण, गुरु अर्जन बिघनन के, बिघनन के। हर गोविंद शुभ मत, श्री हर राय नमो कर जोरी नमो। श्री हर कृष्ण मनाओ, तेग बहादुर परम, श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा, एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों करे अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों करे अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री बाला संधुआच चौपाई, रहन लगे गत दा तलवंडी। जिनकी कीरत कर कर मंडी, मनोज परस पर मिले सलाहें। मोहरम मुँह श्री गुण अवगाहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तर धन गुरुदेव जे संग हर जपे, गुर कृपाल जपे ताप गुण सब छपे। ऐसे करण कारण कृपा निधान, भगत वत्सल अनाथ नाथ जगत गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना च हाजरियां भर रही गुरु की साजी और नवाजी हुई। सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग च रंगी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अपने जीवन का कुछ कीमती समा गुरु लेखे ला के सफला कर रहे हो। साहिबे कमाल पंथ दे वाले चटिया बाजा वाले शमशेरे बहादुर दे गुर ते के धनी सतगुरु नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हकरा गंजोर गुरु गोबिंद सिंह,
जुमला फैज़ नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह नूर हर दर चश्म गुरु गोबिंद सिंह रूह हर दर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी का अज गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा है। अज दे दिन तिलक ते जंजू दे राखे जगत गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने दिल्ली विखे औरंगजेब बादशाह की कैद विच कोतवाली च बह के जदों सतगुरां दे नेत्रां दे सामने गुरुदेव दे 3 सिख शहीद कर दिते गए तां गुरुदेव जानते सन कि हुण साडी शहादत भी होनी है। पर उस तो पहला गुरु नानक की गद्दी दे मालक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी नूं थापिया जाए। आप 9वें पातशाह जी महाराज जी ने 5 पैसे श्रीफल मंगा के कलगीधर पातशाह जी महाराज जी विच अपनी जोत विराजमान की। भाई गुरदित्ता जी जो बाबा बुढ़ा साहब जी के अंश वंश विचों सन, भाई उदा जी ये गुरियाई लैके सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी कोलों श्री आनंदपुर साहब पहुंचे। सतगुरां नूं गुरता गद्दी प्राप्त हुई। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी गुरता गद्दी के रथ ते तकरीबन 9 साल की उम्र विच बिराजे। अनेकां जीवां दी कल्याण सहबे कमाल सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने कीती। 14 जंगां अपने जीवन विच लड़ के जरवाणियां दे खिलाफ खालसे पंथ नूं साज के तैयार किया। पंथ दे वाली सदाए महाराज गुरु कलगीधर साहबे कमाल सतगुरु जे तलवार फड़ी ते 14 जंगां लड़ियां हन। कहंदा जदों मैं सतगुरां दे चरनां विच ध्यान मार के वेखदा हां, उन्हां नूं तलवार पकड़ के जंग दे मैदान विच जूझदियां वेखदा ते सोचदा कलगीधर पातशाह वर्गा कोई दूजा सूरमा नहीं है। पर जदों उन्हां दे हत्थ विच कलम फड़ी वेखदा पौंटा साहब दी धरती ते जमुना दे किनारे ते बैठियां तकदा हां तां सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी वर्गा कोई दूजा कवि नहीं है। अनेकां छंद महाराज जी रचदे हन, बाणियां दी रचना करदे हन ते जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी नूं दानी रूप विच वेखदे हां तां सहबे कमाल गुरु कलगीधर पातशाह वर्गा कोई दूजा दानी नज़र नहीं आउंदा। किहड़ा गुण कहीए जिहड़ा सतगुरु 10वें पातशाह विच नहीं है। हर गुण दे नाल सतगुरु कलगीधर पातशाह लबा लब भरे हुए ने। जे संतगिरी की बात करिए तां कलगीधर पातशाह जी महाराज जी वर्गा कोई दूसरा संत नज़र नहीं आउंदा। ऐसे पंथ दे वाली गुरु कलगीधर स्वामी जी महाराज जिन्हां दी शोभा बेअंत 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 करके महापुरुषां विद्वानां ने वर्णन कीती है। गरीबन बाग साहब सच्चे पातशाह जी की सिफत करदियां महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह जी कथन करते ने छाए जाती एकता अनेकता बिलाई जाती होवती कुचीलता कतेबन कुरान की पाप ही प्रपक जाते धर्म तसक जाते बरन गरक जाते साहित्य विधान की देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पै करुणा निधान की कलगीधर स्वामी सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे गुरता गद्दी दिवस दियां सबहू गुरु कीਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਭੈ, ਆਪਣਾ ਅਦਬ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। सतगुरु गुरु नानक साहब जी के पावन पवित्र इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा भावना सहित सरवण कर रहे हो। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज राय भोए की तलवंडी पुजे ने राय बुलार नूं दर्शन दे के करतार्थ किया है।
ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਾ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਵਾਚ ਚੌਪਈ, ਰਹਿਣ ਲਗੇ ਗਤ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀ ਕੀਰਤ ਘਰ ਘਰ ਮੰਡੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁਜ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲੇ ਸਰਾਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਰੋ ਮੂੰਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਅਵਗਾਹੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮధుਰ ਬਚਨ ਜੈ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੁਭਾਉ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿਰਦੁਲ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਵਰੇਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਦ ਤੇ ਆਦ ਕੁਕਰਮ ਨਕਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਉਧਾਰ ਮਤ ਸੰਤ ਸੁਸ਼ੀਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸੁਭਾਓ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੁਣਾਵਾਨ ਸਰੂਪ ਛਬੀਲਾ, ਕਰੁਣਾਵਾਨ ਹਨ, ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਰੁਣਾਵਾਨ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਰੂਪ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਛਬੀਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਕੀ ਜੜ ਨਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੜ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਉਦਾਸੀ, ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖੁੱਸ ਜਾਏ, ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਖ ਔਰ ਸੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਰਾਮ ਹਨ। ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨੇ ਜਾਏ ਕਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਅਧਿਕ ਜੈ ਤੋਟ ਨਕਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਤੋਟਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਓ ਦਾਨ ਦੀਨਨ ਤਨ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ, ਨਿਮਾਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਨਤਾਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਪਸਰੀ ਕੀਰਤ ਜੈ ਤੈ ਰੂਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਜ ਜਸ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਸੇ ਮਾਸ ਇੱਕ ਮੋਖ ਉਦਾਰਾ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਗਮਨਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਨ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੀਝ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ।
ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਹੋਤੋ ਇਕਾਂਤ ਤਬੇ ਅਵਨੀਪਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਦਰ ਬੈਸੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬਚ ਬਦਤ ਬੁਲਾਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰਮ ਲਾਭ ਮੁਝ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਹੋ। ਕਲਾਵਾਨ ਕਲ ਬਿਨ ਗੁਣ ਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ ਔਰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ ਔਰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ। ਫਸਿਓ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਜਗਤ ਕਲੇਸ਼ੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਲਾਲਸ ਉਪਦੇਸ਼ੂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਕਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਝ ਲਖ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਕਟੋ ਨ ਬੰਧਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਲ ਬਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਿਮਰੋ ਸਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਸਦਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਏ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਲਗਿਓ ਹਮਾਉ ਪੰਖ ਜਿਉ ਸੰਗਾ। ਇਹ ਹਮਾਇਉ ਪੰਖੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਛੂਟੇ ਤਨਕ ਤੇ ਸੁਖ ਤੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੁਮਾਇਉ ਪੰਖੀ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇ ਬਲ ਕਰ ਹੋਤ ਉਡਾਉ। ਉਹ ਹੁਮਾਇਉ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਤੀਰ,
ਔਰ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਜੈ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਉ। ਉਹ ਤੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਪੰਛੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਰ ਨ ਆਏ ਪਰੇ ਕਬ ਤਰਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੈਸੀ ਰੀਤ ਨਾਮ ਕੀ ਬਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਸਿਮਰੇ ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦੇਹ ਤੇ ਹੋਏ ਸੰਗਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਨਾਮੀ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਸੁਹਾਵਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮੀ ਖੁਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮੀ ਖੁਦ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਹਾਂ ਕਰੇ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਪੁਚਾਵਨ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਨ ਜਗ ਮੈਂ ਪਾਵੇਂ ਦੇਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤ ਨਾਮ ਕੇ ਭੇਜੁ ਸਨੇਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਗੀ ਲਿਵ ਨਾਮੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈ। ਤਾਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜਾਗਿਓ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਅਬਿਰਾਮੋ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ। ਕੈਤ ਗਿਰਾ ਹੋਏ ਦੀਨ ਬਹੋਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਸ ਲਾਲਸਾ ਹਿਰਦੇ ਨ ਥੋਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਕਮਲ ਨੈਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਮ ਗਮਨੇ ਅਬ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਏ ਹੋਤ ਬ੍ਰਹਿ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲੋਕ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਚੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਪੁਰ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਰਾਖੋ ਅਵਨੀਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਹੋ ਤੁਮਰੇ ਸਦਾ ਸਮੀਪਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਉਰ ਧੀਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਏ ਪੁਨ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਮਿਲੀ ਮਾਤ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਿਚਰਤ ਬਚ ਜਿਉ ਤੀਨ ਲਵਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੌਣ ਕਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਹਾ ਤੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਵੇਰੀ ਗਊ ਆਪਣੇ ਵਛੜੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਦੇਤ ਪਲੋਸਤ ਮਾਥਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਪਲੋਸਦੇ ਹਨ। ਮਨੇ ਮਨਾਵਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਜਗਤਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸੁਤ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰੋ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੁਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਰਿਓ ਮਾਤ ਕੇ ਪਗ ਪਰ ਸੀਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੇ। ਨਿਕਸੇ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲੇ ਆਨ ਜੇ ਪੁਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰਸ ਪਰਸ ਗਮਨੇ ਪਗ ਗੁਰ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਨ ਪਏ ਅਰੂੜ ਸੁਆਮੀ। ਜਗਤ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਵਨ ਕਾਲੂ ਦੇਵਤ ਪੂਰੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਖਾਟਨ ਕੀ ਜੇ ਬਿਦਰੂਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੋ ਤਾਤ ਅਬ ਭਾਸਨ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, 2 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੇ ਧੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਧੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਬਹੁਤੋ ਬਿਤ ਇਕੱਤਰ ਸੋ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ। ਪਰਿਵਾਰਨ ਕੋ ਖਰਚ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੂਰਬ ਕੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤਿਆਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ ਦਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਗਣਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਨੋਜਨ ਕੈ ਮਗ ਲਾਗੋ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਟੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਧਨੀ ਮੂੜ ਕੋ ਕੈਤ ਸੁਜਾਨਾ, ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਆਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਦੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਮਿਲੇ ਧਨੀ ਕੋ ਸਕਲ ਭਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਭਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਬਿਨ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨਰਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉ ਤਨ ਨਿਭੈ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤਿਉ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਬੇਵਹਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਬਰਦੇ। ਜਿਉ ਜਲਹੀਨ ਨਾ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਬ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਉ ਤਨ ਬਿਨ ਨਰ ਸ਼ੋਭ ਨ ਪਾਵਾ, ਇਹਦਾ ਧਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਬੰਦਾ ਜਗਤ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਜਲ ਮੇਘ ਬਿਨ ਜਿਉ ਕ੍ਰਿਖੀ ਨਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਬਹੀਨ ਤਿਉ ਬਨਜ ਨ ਆਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਦਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡੀ ਜਾਣ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਐ ਜੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਯਾ ਬਿਦ ਨਾਨਾ ਜੁਗਤ ਉਚਰ ਕੈ, ਏਦਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਧਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਵਤ ਕਾਲੂ ਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਵਰ ਭਾਖਤ ਬਚਨ ਜਥਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਲੀ ਬਾਤ ਪਿਤ ਕਰੋ ਤਥਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਯਤਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ ਕੈ ਕੀਨੀ ਪੁਨ ਪਦ ਬੰਦਨ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਬੰਦ ਸੁਲਖਣੀ ਸਾਸੂ ਚਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ ਨੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਿਲਤ ਸਨੇਹ ਸੰਗ ਕਰ ਕਰੁਣਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ। ਦਈ ਆਸ਼ਿਕਾ ਚਿਤ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਸਹਿਤ ਸੁਖ ਪਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਖਣੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਰਵੇਂ, ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਰਹੇ
ਔਰ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇਂ। ਭਾਗਵਾਨ ਸੁਤ ਕੀ ਹੋਏ ਮਾਤਾ, ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੋਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਂ। ਪਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੇ ਸਭ ਭਾਂਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਵਤੀ ਹੋਵੇਂ। ਚੜ ਡੋਰੇ ਗਮਨੀ ਮਗ ਮਾਈ, ਔਰ ਡੋਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੋ ਦਿਸ਼ ਵਿਚਰਨ ਜਿਨ ਹਿਤ ਨਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਵਿਛੜਨ ਦਾ। ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੀਨ ਦਾਨ ਦਾ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ ਹਨ। ਧਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਨਕੀ ਦੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਬਦਨ ਬਿਲੋਕਤ ਹਰ ਖੇਸੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਸਾਦਰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਪਦ ਬੰਦਨ, ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਰ ਪਕਰੇ ਯੁਗ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈਆ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮੰਚ ਪਰ ਬੈਸੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਦਿਓ ਸੁਸਾਸੋਂ ਨਹਿਰ ਸੰਦੇਸੇ, ਔਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੌਰ ਸੁਲਖਣੀ ਪ੍ਰਵਸ਼ੀ ਸਦਨਾ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਗਸੇ ਕਮਲ ਨਾਨਕੀ ਬਦਨਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਲੀਨ ਗਰ ਲਾਈ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਰੰਕ ਜਿਉ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਈ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪੀੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਡਸਾਵਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੀੜਾ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਕਲਪਾ ਰੁਚਿਰ ਬਸਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਿਛੋਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਹਉ ਸੁਨ ਸੁਧ ਆਪਨ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਗਮਨਿਓ ਜਾਂ ਬੈਸੇ ਗਤ ਦਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਦਰਸ ਹਿਰਦੇ ਲਾਲ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ। ਜਬੇ ਬਿਲੋਕੇ ਬੇਦੀ ਨੰਦਨ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦੇ ਕੀਨੀ ਬੰਦਨ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚਿਤ ਕਰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਕਹਿ ਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝਬੋ ਕਰੁਣਾ ਠਾਨੀ, ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਂ ਬੋਲਿਓ ਨਿਤ ਕੁਸ਼ਲੈ ਮੇਰੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਬਾਲਿਆ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਤੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਰੇ ਨਿਕੰਦਨ ਦੁਖ ਇੱਕ ਵੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੁਮਾਰੋ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੀਨ ਤਾਪ ਤਨ ਛੋਹਨ ਨ ਪਾਵਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਤੇ ਨਗਰ ਕੇ ਜੇਈ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਭ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਨਮਾਨੇ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਕੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਬਿਦ ਬਾਸੁਰ ਸਰਬ ਬਿਸਤਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਪਰਦੋਖ ਤਿਮਰ ਨਭ ਛਾਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਾ ਰਸ ਬਿੰਜਨ ਕਰਵਾਏ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਨਿਕਟ ਨਾਨਕੀ ਬੈਸ ਜੀਵਾਏ। ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਨ ਵਿਖੇ ਸੈਨੰ ਪੁਨ ਕੀਨੀ। ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁ ਕਿੰਕਰ ਕੋ ਜਿਨ ਗਤ ਦੀਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸੁਖਾਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਨਿਸ ਤਜੀ ਗੁੜਾਕਾ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਰਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਭੈ ਸੋਚ ਸੋ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਲਾਗੇ ਵੇਈ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਵਲੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਸਨ ਕਰ ਬੈਸੇ ਨਿਜ ਧਿਆਨਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਦਮ ਆਸਣ ਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਿਮਰ ਨਸੇ ਹੋਈ ਜਬ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਗਵਨੇ ਬਹੁਰ ਨਿਖਦਿਆ ਓਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਨ ਲਗੇ ਬੈਸ ਕ੍ਰਿਤ ਮੋਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ 13 ਤੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੈਨ ਦੇਨ ਕੇ ਜਿਉ ਨ੍ਰਿਪ ਲੋਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਕਿਤਕ ਜਬ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਲੈਨ ਸੁਤਾ ਨਿਜ ਮੂਲਾ ਆਵਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਧੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਘਰ 'ਚ ਪਵਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਤੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਕਰ ਨਾਗਰ। ਲੈ ਤਨੀਆ ਨਿਜ ਸੰਗ।
ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਪਸ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। क्रम क्रम पहुँचे सदन को, मूला होए उमंग। ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਪੂਰਬ ਉਰ ਉਦਾਰਤਾ ਜੈਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਰ, ਦਾਨੀ, ਦਾਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਨ, ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਬਹੁਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਤੈਸੀ। ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਜਿਉ ਸੁਰ ਸਰਗਤ ਪ੍ਰਾਚੀ ਗਵਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੇ ਨ ਬਹਿਰੇ ਪশ্ਚਮ ਅਵਨੀ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਗ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਕੋ ਧਰਮ ਸੁਹਾਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਸਦਾ ਤਿਮਰ ਕੋ ਕਰੇ ਨਸਾਵਨ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਿਉ ਰੰਕਨ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੰਗਲਿਆਂ ਰੰਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਗਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਰੇ ਸਦਾ ਜੋ ਦਾਸ ਉਬਾਰਨ। ਜੋ ਸਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਸੁਰ ਤਰ ਕੋ ਸੁਭਾਗ ਸੁਭਾਉ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਾਚੇ ਛੂਛਾ ਛੋਰ ਨਕਾਉ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਉ ਜਿਉ ਕਰੇ ਅਰਥ ਨਾ ਰੰਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਸਬਨ ਕੋ ਬਦਨ ਮਯੰਕਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਖਰਚ ਤੈ ਥੋੜਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ, ਹੋਤ ਵਿਸਾਲਾ ਰੰਕਨ ਓਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਧਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਅਪਰ ਨਕਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਤੇ ਦੇਤੇ ਦਾਨ ਉਦਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇति ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਸੀਸ ਦਿਆ पर सिर न दिया, तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा परसों 8 तरीक नूं मगर सुदी पंचमी के मुताबिक आ रहा है। गरीब नवाज पातशाह जी के शहीदी जोड़ मेल जो हर साल सतपुरां दे इस पावन स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे समूह पटियाला शहर दीआं संगतां वल्लों बड़ी शरधा भावना सत्कार नाल मनाए जांदे हन। सतगुरां दे शहीदी जोड़ मेल नूं मुख रखदिआं अज अमृत वेले श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ कीते गए हन। कल सवेरे गुरुद्वारा श्री मोती बाग साहब तो महाराज जी के शहीदी जोड़ मेल नूं मुख रखदिआं नगर कीर्तन प्रारंभ होणगे, जो शहर के बाजारां चों हुंदिआं कल शाम नूं गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे नगर कीर्तन की समाप्ति होवेगी। उपरंत कवि दरबार सजणगे। 8 तरीक नूं अमृत वेले तो महाराज जी के दीवान सज जाणगे। दरबार साहब के हजूरी रागी आसा जी दी वार दे कीर्तन की हाजरी भरनगे। सारा दिन ढाडी दरबार होणगे और शाम नूं 5 बजे तो लैके रात के 11 बजे तक महान कीर्तन दरबार होणगे। दरबार साहब के कीर्तनी जथियां तो इलावा दरबार साहब के सिंह साहबान हाजरियां भर रहे ने। समूह संगतां दे चरनां विच बेनती है नगर कीर्तन विच और हो रहे गुरमत समागमां विच आप जी ने परिवारां समेत हाजरियां भर के जगत गुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत नूं कोटि कोटि सजदा करन वास्ते गुरु चरनां च जुड़ना और 9वें पातशाह जी महाराज जी के परोपकारां नूं सतगुरां दी लासानी शहादत नूं सरवण करके गुरुदेव दीआं खुशियां प्राप्त करनियां जी। ये बेनती गुरुद्वारा साहब के प्रबंध वालों सारी संगत ने प्रवान करनी। वध चढ़ के समागमां विच हाजरियां भरनियां। वाहिगुरु 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 तेग बहादुर के चलत 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 पायो जगत को शोक पायो जगत को शोक पयो जगत को शोक पयो जगत को शोक पायो जगत को शोक पायो जगत को शोक पयो जगत को शोक पयो जगत को शोक है सब जग पयो है सब जग पयो है सब जग पयो है सब जग पयो जय 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 सुरलोक
ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓਵਣ ਹਾਰੇ, ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤੇ ਨਿਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।